सत श्री अकाल जी। A1 पंजाबी देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं तुहाडा जस्सी बराड़ बठिंडा तो अज गल करते हैं योगा ते, जिथे कि पिछे जे सरकार वालों कुछ ऑर्डर भी जारी कर दिते गए हैं कि योगा सेंटर ते जो कि जिम्स वगैरह ने, फिटनेस सेंटर ने, उन्होंने खोलने की तैयारी किते ना किते की जा रही है। पर पंजाब सरकार वालों एक निर्देश जारी कर दिते गए हैं भी ये जिहड़े हजे तक ये विचार अधीन है। तो अज आपां गल करांगे जो कि योगा के कोच ने, उन्हां नाल आपां विशेष गलबात करन लई आए हुए हैं आरती शर्मा जी नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मैं आरती शर्मा, असिस्टेंट प्रोफैसर योगा इन आदेश यूनीवर्सिटी के मैं जॉब कर रही हाँ इस टाइम। और योगा का जो इस टाइम का दौर चल रहा है, काफ़ी हद तक सोच के चले कि हैल्थ रिलेटिड अज के टाइम के लोगों को बहुत ज़्यादा लोड़ है। मतलब योग के नाल फिटनेस नाल सेहत संबंधी जो है मैंटली तो फिजिकली फिट रहने की बहुत ज़्यादा लोड़ है। बट ये चीज़ां हुण जो है पिछे लेके जा रहे हैं। हर एक चीज़ के सेंटर गौरमेंट बनियों ऑर्डर आ गए और पंजाब गौरमेंट बनियों मे बी हजे कुछ फाइनल नहीं होया। तो ये चीज़ सोच के कि फिटनेस बारे असी आपदे आप नूं अगे लेके जाना, तो मैंटली तो फिजिकली थोड़ा जिहा प्रिपेयर होकर चलांगे तो सही तरीके नाल आने वाले टाइम के विच भी असी आपदी सेहत नूं कायम रख पावांगे, लॉन्ग टाइम के लिए कायम रख पावांगे। तो ये चीज़ां साडे लई बहुत ही जरूरी चल रही अज के टाइम के विच। आरती जी, पहला मैं सब तो पहला तुहाडी एजुकेशन बारे जानकारी ले ला भी योगा बारे तुहाडी की एजुकेशन है टोटल? सर मेरी पीजी डिप्लोमा और MA योगा और उस तो बाद NAS क्वालीफाइड मैं योगा कोच हाँ, जो कि पटियाला तो मैं NAS 1 ईयर डिप्लोमा किया हुआ। फस्ट बैच के पास आउट हाँ। 17-18 साडा बैच सीगा। सी फस्ट टाइम जो योगा का डिप्लोमा NAS के आया सी, उस बैच के पास आउट हाँ। तो मतलब असी काफ़ी हद तक प्रोफैशनली और थ्रैटिकली और प्रैक्टिकली इस चीज़ों से साडा काफ़ी एक्सपीरियंस रह चुके हैं। असी आपदे आप नूं लैके जिवें अपनी सेहत रिलेटिड लै लो या प्रोफैशनल रिलेटिड लै लो या फील्ड या जो भी, मतलब सारा साडा एज इट इज़ साडा सारा ऑनवर्ड योगा के उत्ते ही डिपेंड है। मतलब असी साडा यही मकसद है कि असी प्रोफैशनली भी होने के नाल नाल लोगों नूं इस चीज़ां वनी अवेयर रखिए कि भी जो साडे आने वाले पहलां जो लोग सीगे ऋषि मुनि जो साडे टाइम तो योगा करते आ रहे सी, उन्होंने योगा नूं हौली हौली लोगों दे विच पॉपुलर किया। बट उस तो बाद जो डे बाय डे असी एडवांस आपदे आप नूं सोचण लग गए, कुछ आपदे बारे कुछ होर तकनीकियां नवीं आउण लग गई, जिहदे करके असी योग नूं आधुनिक युग के अकॉर्डिंगली बिजी शेड्यूल करके भुलते गए। तो अज दे टाइम सानूं ये चीज़ां दी फिर दोबारा रिमाइंड हो रहा है कि भी सानूं बहुत लोड़ है इस चीज़ की। आरती जी, गल कर लीए एक योगा बाबा रामदेव जी वालों किया जाता जिहड़ा भी वो भी योगा सिखाउंदे आ, ये योगा ते तुहाडे वाला जिहड़ा एजुकेशनली योगा ते उहदे च फर्क है कुछ? वैसे तो कुछ हद तक सारे सेम ही है। एजुकेशनल उन्होंने जो लैवल है वो भी सेम है और साडा भी सेम है। बट साडे विच ते उन्होंने डिफरेंस ये है, वो थोड़ा आयुर्वेदा बनी ज़्यादा फोकस करते हैं। असी आयुर्वेदा बनी थोड़ा घट प्रैक्टिकली फिटनेस के उत्ते पहलां तो ही यूथ नूं ही असी लैके चलते हैं भी, जो कि काफ़ी टाइम तो साडी फेडरेशनां द्वारा जो कि योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया जी साडी है बहुत कोशिश कर रही कि भी योगा नूं स्पोर्ट्स के विच लैके आया जाए, ताकि साडे जो छोटा मुੱਢ तो ही साडा जिहड़ा हैगा कि योग दे विच बच्चे आपदे आप नूं अहुदा देणगे तो अगे आणगे, तो वो अगे आपदी यंग एज नूं भी बहुत ज़्यादा फिट रख पाएंगे, जो कि नशे तो भी दूर रहणगे और अपनी सेहत बनियों भी अपने आप नूं फिट रख सकेंगे। एक आरती जी गल कर रही है, पिछले दिनी लॉकडाउन रहा, हुण भी लॉकडाउन तकरीबन लॉकडाउन चल ही रहा। तो लॉकडाउन अधीन जो कि जिम्स भी बंद कर दित्तियां, फिटनेस सेंटर बंद कर दिते गए, योगा सेंटर बंद कर दिते गए। पर एक पासे सरकार वालों जिहड़े कि शराब के ठेके सी वो खोले गए है। तो तुसीं ये चीज़ नूं किस तरह लैंदे हो? सर देखा जाए तो हुण सारे इस चीज़ां वनियों एजुकेटेड है परसन, सारे सोसाइटी दे विच जो असीं रह रहे हैं, सानूं पता है कि भी किहड़ी चीज़ साडे लई गलत है तो किहड़ी चीज़ साडे लई सही है। गौरमेंट ने जो भी चलो जो डिसीजन लिता वो उन्होंने दे हिसाब नाल जो उन्होंने ठीक लग्या। बट असीं सोचते हैं कि भी जे तुसीं ड्रग लैवल नूं ओपन कर सकते हो तो फिटनेस लैवल नूं इन्ना टाइम क्यों? मतलब ये चीज़ साडे लिए बहुत जरूरी है। लोग जोगर पार्क जाके, रोज़ गार्डन जाके या किते होर ओपन प्लेस से जाके अपनी फिटनेस बारे सोच रहे हैं। बट वो चीज़ां नूं जिहड़ी तुसीं तुहानूं वीक करदी है, थोड़ी व्हील पावर नूं वीक करदी है, वो चीज़ नूं तुसीं ओपन कर रहे हो। मतलब कि ये चीज़ां साडे अकॉर्डिंगली बहुत ही सानूं गलत लगियां। आरती जी, जिमें गल कर लीए जिमें कि हुण अज दा समा अज हुण करोना वायरस का दौर चल रहा है तो लोगों नूं दिमाग ते सारा दिन स्ट्रैस च रहिंदे ने, क्योंकि टेंशन है, किसी नूं कारोबार की टेंशन है, किसी नूं कासे की टेंशन है, किसी नूं बीमारी की टेंशन है। तो आपां इहदे गल कर लीए भी योगा दे अज दे समय दे विच की फ़ायदे ने? सर अज के टाइम के अकॉर्डिंग
ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਡ ਬਣਿਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮਾੜਾ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਬਟ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਓ, ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਟ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਵਨ ਡੀਪ ਤੋਂ ਡੀਪ ਕੋਈ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਲੋਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ, ਜਦੋਂ ਗਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਕਾਫੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਪਾਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅੰਦਰ ਸੈੱਟ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀਕ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਯੋਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ 1 ਈਅਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਂ ਵਿਉਰਾ ਕੀਤਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰ ਲਏ, ਆਸਨ ਕਰ ਲਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਤਰਾਟਕ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈਗੇ, ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਯੋਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੇ ਆਸਨ ਹੀ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਫਿਟਨੈਸ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਟਰੈਂਥਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲ ਦੇ ਲਈ, ਮਸਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸਨ ਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਰੈਂਥਿੰਗ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੱਠ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਆਸਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਇਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯੋਗਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਜੀ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਏਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। 5 ਈਅਰ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਯੋਗਾ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਅਨਅਵੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ NIS ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਯੋਗਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ, ਵੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਕੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੋਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਖਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ, ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ, ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਵਰਸਿਟੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਿਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਡਲਟ ਨੂੰ ਫਿਟਨੈਸ ਰਿਲੇਟਡ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਯੋਗ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਯੋਗਾ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, BPEd MPEd ਕਰ ਲੈ, MA ਛੱਡ ਤੂੰ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ ਡੀਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਮੇਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ 11 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, 11 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ ਔਰ UP ਸਾਈਡ। ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਿਸ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗੀ ਵੀ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਸੈਂਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭੀੜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਸਾਹ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣੇ, ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣੇ 10 ਤੋਂ 20 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਅਡਲਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਏਜਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ 10 ਵਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਹ ਛੱਡਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਜੀ? ਡਾਈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੱਕ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਹ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ ਜੋ ਡਾਈਟ ਮੈਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਾੜਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ C ਵਾਲੇ ਜੋ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਹੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਕੀਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਰੂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਰੋਂਗ, ਮਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਗੇ ਫਰੂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਨਾਰਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਓਗੇ ਉਨੀ ਟੌਕਸਿਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਉਸੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਡਾਈਟ ਬੰਨਿਓ ਫਿਟ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਡਾਈਟ ਖਾ ਕੇ ਅੱਛੀ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੀਕ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਈਟ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਯੋਗਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ, ਬਠਿੰਡਾ।